Namo Venkateshaya. Welcome back to Seven Hills High School online video classes. Hi children, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నెంబర్ నేమ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, దాని కంటిన్యూయేషన్ ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో 1 to 20 నెంబర్ నేమ్స్ నేర్చుకున్నాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ 21 to 40. సో నేను చెప్తూ ఉంటాను, మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్తూ ఉండండి, ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? 2121. సో వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ నేమ్ ఆఫ్ 2121? TWENTY 20, ONE1 21, TWENTY 20, TWO2 22, TWENTY 20, THREE 23, TWENTY 20, FOUR 24, TWENTY 20, FIVE 5 25, TWENTY 20, SIX 6 26, TWENTY 20, SEVEN 27, TWENTY 20, EIGHT 8 28, TWENTY 20, NINE 9 29, 29 after 30, THIRTY 30. So again say children, TWENTY 20, ONE1 21, TWENTY 20, TWO2 22, TWENTY 20, THREE 3 23, TWENTY 20, FOUR 24, TWENTY 20, FIVE 25, TWENTY 20, SIX 6 26, TWENTY 20, SEVEN 7 27, TWENTY 20, EIGHT 8 28, TWENTY 20, NINE 9 29, THIRTY 30. So what is the spelling of 30? THIRTY 30. Say again, THIRTY 30. సో ఇప్పుడు మనం 30 నుంచి రాస్తున్నాం, ఓకేనా? సో నాతో పాటు చెప్పండి అన్న. THIRTY 30, ONE1 31, THIRTY 30, TWO2 32, THIRTY 30, THREE 33, THIRTY 30, FOUR 4 34, THIRTY 30, FIVE 5 35, THIRTY 30, SIX 6 36, THIRTY 30, SEVEN 7 37, THIRTY 30, EIGHT 38, THIRTY 30,
N-I-N-E, 9. 39. 39 after what is number? 40. Okay, F-O-R-T-Y, 40. So, say once Nana. T-H-I-R-T-Y, 30. O-N-E-1, 31. T-H-I-R-T-Y, 30. T-W-O-2, 32. T-H-I-R-T-Y, 30. T-H-R-E-E, 3, 33. T-H-I-R-T-Y, 30. F-O-U-R, 4, 34. T-H-I-R-T-Y, 30. F-I-V-E, 5, 35. T-H-I-R-T-Y, 30. S-I-X, 6, 36. T-H-I-R-T-Y, 30. S-E-V-E-N, 7, 37. T-H-I-R-T-Y, 30. E-I-G-H-T, 8, 38. T-H-I-R-T-Y, 30. N-I-N-E, 9, 39. F-O-R-T-Y, 40. F-O-R-T-Y, 40. ఓకేనా? మనము 70 వరకు నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము 40 వరకు రివైజ్ చేసాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం టేబుల్స్ చూద్దాం. సో టేబుల్స్ మీ అందరికీ వచ్చు కదా, రైట్? టేబుల్స్ వచ్చారా? వచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ టేబుల్ చూద్దాం. ఓకేనా? సెకండ్ టేబుల్ మీ అందరికీ గుర్తుందా? టేబుల్ లేదా? సెకండ్ టేబుల్, రైట్. 2, 1 is 2 అంటే 2, 1 is 2. 2ని 1 టైం మల్టిప్లై చేస్తే 2 వస్తుంది, రైట్? 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 4s are 8. 2 5s are 10. 2 6s are 12. 2 7s are 14. 2 8s are 16. 2 9s are 18. 2 10s are 20. చాలా ఈజీ కదా నాన్న టేబుల్. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పుకుందామా? సే ఆల్ ఆఫ్ యూ. 2 1 is 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 4s are 8. 2 5s are 10. 2 6s are 12. 2 7s are 14. 2 8s are 16. 2 9s are 18. 2 10s are 20. Say again. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 4s are 8. 2 5s are 10. 2 6s are 12. 2 7s are 14. 2 8s are 16. 2 9s are 18. 2 10s are 20. Okay children, ఇప్పుడు సెకండ్ టేబుల్ చూసారు కదా. నౌ మూవింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టేబుల్. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఏంటి? థర్డ్ టేబుల్. ఓకే, సో థర్డ్ టేబుల్ అందరికీ గుర్తుందా? నేను చెప్తూ ఉంటాను, నాతో పాటు చెప్తూ ఉండండి. 3 1 is 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 9s are 27. 3 10s are 30. ఓకే, సో నేను చెప్తూ ఉంటాను,
నాతో పాటు మీరు కూడా చెప్తూ ఉండండి ఓకేనా 3 1 is 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 3 9s are 27 3 10s are 30 say again Nana 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 3 9s are 27 3 10s are 30 right say again 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 3 9s are 27 3 10s are 30 ఓకే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ టేబుల్ థర్డ్ టేబుల్ చూసాము మూవింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టేబుల్ ఫోర్త్ టేబుల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను నాతో పాటు మీరు కూడా చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా 4 1 is 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 4 5s are 20 4 6s are 24 4 7s are 28 4 8s are 32 4 9s are 36 4 10s are 40 okay so say again Nana 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 4 5s are 20 4 6s are 24 4 7s are 28 4 8s are 32 4 9s are 36 4 10s are 40 say again 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 4 5s are 20 4 6s are 24 4 7s are 28 4 8s are 32 4 9s are 36 4 10s are 40 సో మనం ఒక్కసారి ఇక్కడ నుంచి చెప్పుకుందామా 2 1 is 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 2 7s are 14 2 8s are 16 2 9s are 18 2 10s are 20 so what is this table Nana third table 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 3 9s are 27 3 10s are 30 moving to our next table 4 1 is 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16
4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? నెంబర్ నేమ్స్ నేర్చుకున్నాం అప్ టు 40. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు నెంబర్స్ టేబుల్స్ చూసాం కదా. కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, మనము ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇది ఆల్రెడీ మీరు డిస్కస్ చేసింది, కానీ ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇదేంటి? ఓనా ఇది? ఓకే, ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ ఓ. ఇన్ మ్యాథ్స్లో దీన్ని ఏమంటారు? జీరో. ఏంటిది? జీరో. సో ఇప్పుడు మనం జీరో గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ఇఫ్ సపోజ్ ఒక ప్లేట్ ఉంది, ఓకేనా, దాంట్లో కొన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇన్ ఏ ప్లేట్ దేర్ ఆర్ 4 చాక్లెట్స్, రైట్? ఈ ప్లేట్లో ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి? 4 చాక్లెట్స్. ఇప్పుడు మీ బ్రదరో సిస్టరో వస్తారనమాట. సో ప్లేట్లో ఉన్న చాక్లెట్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు ఈ చాక్లెట్స్, దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి చాక్లెట్స్? ఏమీ లేవు. దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? చాక్లెట్స్ అనేటివి లేవు. సో హౌ మెనీ చాక్లెట్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ మనము? జీరో. సో దీన్ని ఏమంటారు? జీరో. జీరో మీన్స్ నథింగ్. ఏమీ లేకపోవదాన్ని ఏమంటాం మనం? జీరో. ఓకేనా? ఇప్పుడు 4 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి, మీ బ్రదరు సిస్టరు వచ్చారు, వాళ్ళకి మీరు చాక్లెట్స్ ఇచ్చేశారు. సో మనకేం మిగులుతుంది? నథింగ్, ఏమీ ఉండదు. సో దాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? జీరో. జీరో ఎలా రాయాలి తెలుసు కదా, ఇలా రాయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ ఒక ట్రీ ఉంది. సో ట్రీ పైన ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ ఫ్రూట్స్ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్? 1 2 3 4 5 6 7 ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ట్రీలో 7 ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఆ ట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట. మీరు ఆ ట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? బట్ ఫ్రూట్స్ చాలా బాగున్నాయి, మనం తినేద్దాము అని చెప్పేసి అన్నీ తీసుకునేస్తారనమాట. అన్నీ తెంపి తీసుకొచ్చేస్తారు. అప్పుడు అక్కడ ఏం మిగులుతుంది? ఫ్రూట్స్ అనేటివి ఉండవు. సో ఇక్కడైతే 7 ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. మీరు అన్నీ తీసుకొచ్చేసారు కదా. సో ఇప్పుడు ట్రీ దగ్గర ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి? ఏం ఫ్రూట్స్ లేవు. సో మనం ఎలా రాయాలి? జీరో ఫ్రూట్స్. ఎన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పాలి? జీరో ఫ్రూట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 7 ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. సో జీరో అంటే ఏంటి? జీరో మీన్స్ నథింగ్. జీరో అంటే ఏమీ లేదు. సో ఇప్పుడు ఏమన్నా మన దగ్గర ఉన్నవి మన దగ్గర వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినా, మనం తినేసినా, ఏది చేసినా అక్కడ ఖాళీ అయిపోతాయి, నథింగ్. అక్కడ ఏమి ఉండకపోవడాన్ని మనం ఏమంటాము? జీరో అంటాము. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనము నెంబర్స్ రాస్తాం కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నెంబర్స్ రాద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 మనం ఇలా నెంబర్స్ రాస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ సపోజ్ 1 పక్కన 0 పెడితే ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. ఓకేనా? సో 2 పక్కన 0 పెడితే 20, 3 పక్కన 0 పెడితే 30, 4 పక్కన 0 పెడితే 40, 5 పక్కన 0 పెడితే 50, 6 పక్కన 0 పెడితే 60, 7 పక్కన 0 పెడితే 70, 8 పక్కన 0 పెడితే 80, 9 పక్కన 0 పెడితే 90. లైక్ దిస్. ఇప్పుడు 90 తర్వాత మనకు 10స్లో 90 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 10 వస్తుంది కదా. 1 పక్కన 0 పెట్టి అనదర్ 0 పెడితే దాన్ని మనం ఏమంటాము? 100. సో ఫ్రమ్ 10 to 100 దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టెన్స్. టెన్స్ అంటే
టెన్స్కి మల్టిపుల్స్ అనమాట. 10ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 20, 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 30, లైక్ దట్ వే ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ టెన్స్. సో మనము 0 పెట్టుకుంటూ వెళ్తే దాని వాల్యూ ఇప్పుడు 1 పక్కన 0 పెడితే 10, ఇంకొక 0 పెడితే 100, ఇంకొక 0 పెడితే 1000, అలా మనం దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట. సో 0 మీన్స్ నథింగ్. ఓకే, అందరికీ అర్థమైందో నేను 0 మీన్స్ నథింగ్. ఓకే, సో in this class we are learned about number names and tables and about 0. Okay na? Okay, in our next class we will meet with our next topic. Okay, thank you.